Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో చూసారు కదా, దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీ
మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. అంతలోపు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. నమస్తే అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ట్యాగ్లైన్ మనం చూసాం, స్వదేశీ విద్య విదేశీ ఉద్యోగం అంటున్నారు. వాట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్గా అండి వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అట్ 2004, 23 years బ్యాక్ మేము కాలేజ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గివింగ్ ప్లేస్మెంట్స్. అంటే చదువుకున్న పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% ప్లేస్మెంట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే న్యాచురల్గా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే కమ్ ఫర్ ఎ జాబ్ అండి. అంటే మన చదువు పూర్తి అయిపోయినాక 17-18 years అప్పుడు మన దగ్గర డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అవుతారు. 20-21 yearsకి ఎస్పెషలీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేపాటికి వాళ్ళకి వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుంది కదా అని ఆస్తే మన దగ్గరకు వస్తారు. అలాంటి పిల్లల్ని ఎక్కడా కూడా ఆ నమ్మకం పోకుండా 100% ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ద ఏజ్ ఆఫ్ 20-21కి వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. అందుకే మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కోర్సు అసలు అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, లేకపోతే అసలు కరికులం ఏంటి, ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తాయో అని తెలియని రోజుల్లోనే మేము 23 years బ్యాక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకు అంటే ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి కంప్లీట్గా అవగాహన ఉంది మాకు. ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేసాం. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కావాల్సింది ఏంటంటే స్కిల్డ్ స్టూడెంట్స్ని, అంటే బాగా స్కిల్ నేర్పించి మంచి మంచి అకాడమిక్స్ నేర్పించి అలాంటి ప్లేస్కి పంపిస్తే చాలు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. అందుకని చెప్పి అలాంటివి తీసుకున్నామండి. అది రాను అంతా డెవలప్ అయిపోయిందంటే వాళ్ళ రోజున టూరిజం, ట్రావెల్, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అంటే అన్ని దేశాలు అంటే దగ్గరగా 200 దేశాలు ఉన్నాయండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఈ 200 దేశాల్లో 100కు పైగా దేశాలు చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అనమాట. ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అన్నిటిలో కూడా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా టూరిజంకి అందరూ పెద్ద పెట్టేస్తారండి. టేక్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్, టేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, టేక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా మనమే చూస్తున్నాం అనమాట. టూరిజంకి ఎంత విపరీతమైన ఫోకస్ పెడతారు, టూరిజంని ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇన్ టూరిజం అండి. అందుకని చెప్పి వాళ్ళ రోజున విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు అంటే 23 years బ్యాక్ మేము ఎక్కడైతే ఇండియాలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని స్టార్ట్ చేసింది ఆఫ్టర్ 10 years అంటే లాస్ట్ 15 years నుంచి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, అది మనం స్టూడెంట్కి చెప్పాలి. స్టూడెంట్కి నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే నువ్వు ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే నీకు వెంటనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకో. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయటం మూలంగా నీకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం, మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటాయి అన్నీ. అంటే చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే అండి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయి, ఉద్యోగాలు విదేశాల్లో వస్తాయా రావా, ఈ డౌట్స్ ఉంటాయి. సో అందుకనే విత్ ద ట్యాగ్ లైన్ వీఆర్ గోయింగ్ అనమాట. బట్ ఒక్కటి మాత్రం ప్రతి స్టూడెంట్ పేరెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రాదు, అలాగే స్వదేశంలో కూడా ఉద్యోగం రాదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తే వస్తుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం అంటే ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో 40%, 50% మార్కులు తెచ్చుకుంటాం, 40%, 50% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కాదు. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు వయసు వరుస అంటే మినిమం 80% సెమిస్టర్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు వయసు వరుస మార్కులు కూడా అలాగే వస్తాయి, ప్రాక్టికల్ మార్కులు అలాగే వస్తాయి. అలా కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే పార్క్ హయత్, లీ మెరిడియన్, హయత్ ఇలాంటి హోటల్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి స్కిల్స్ కూడా అలా డెవలప్ అవుతాయి. అలాంటి స్టూడెంట్కి మాత్రం డెఫినెట్గా ప్లేస్మెంట్ మామూలు ప్లేస్మెంటే కాదండి, ఇండియాలోనే కాదు అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ అంటే విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగం అన్నది 100%. దట్ ఈస్ వై మన ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయ్యి చదివినా, హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయ్యి చదివినా కానీ దే గెట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద అటెండెన్స్. కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. స్వప్న గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? వెరీ గుడ్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావమ్మా.
చాలామంది పిల్లలకి మీకు ఉన్న డౌటే ఉంటుంది అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న కోర్స్ ఉంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే మంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అని తెలుసు. బట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఎలాంటి ఏరియాస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అసలు జీతాలు ఎంత ఉంటాయి అని చాలామంది పిల్లలకి అవగాహన ఉండదు. మీలాగా క్వశ్చన్ చేయటం అంటే ఇది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఫస్ట్ మెయిన్గా మీరు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అడుగుతున్నారు. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే మనం హోటల్లోకి వెళ్ళంగానే ఎదురుగుండా కనపడి మనం రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటాం. తర్వాత సర్వీస్ అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కొంచెం దగ్గరలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెస్టారెంట్లో సర్వీస్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ని సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు. వీళ్ళే హోటల్ మొత్తం కూడా సర్వీస్ చేస్తారు. అంటే రూమ్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే కనుక బ్యాంక్వెట్ సర్వీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. అలాగే హౌస్ కీపింగ్ అంటే టోటల్గా అంటే హోటల్ అంతా కూడా కింద నుంచి అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే టాప్ ఫ్లోర్ దాకా కూడా మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించి అంటే లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ అయినా, ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ అయినా, రూమ్ మెయింటెనెన్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి అన్నమాట, హౌస్ కీపింగ్లోకి వస్తాయి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ హోటల్ బ్యాక్ బోన్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్. అంటే దీన్ని కుకింగ్ అంటాం అనమాట. చెప్పాలి అంటే దీన్ని టెక్నికల్ వర్డ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటాం. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అంటే వంటకం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ హోటల్కైనా కానీ మంచి పేరు వచ్చేది అక్కడ భోజనం బాగుండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది, హెల్తీ ఫుడ్ ఉంటుంది, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉంటుంది అంటేనే అలాంటి హోటల్కి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే దాని బ్యాక్ బోన్ అంటాం. సో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ప్లస్ మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ముఖ్యంగా న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ నేర్చుకుంటారు. మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్ది, అలాగే మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుద్ది. హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు 100% జనరల్ మేనేజర్ అంటే ఒక 10 years 15 yearsలో ఒక జనరల్ మేనేజర్కి అవ్వాలి అంటే కనుక ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలో అలాంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు డిగ్రీ లెవెల్లోనే వస్తాయి. బట్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ వచ్చే వాటికి ఇండియాలో అయితే కనుక నెలకి వచ్చేవాడికి 30,000 నుంచి 50,000 అంటే 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల దాకా ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ ఉంటాయి. అదే విదేశాల్లో అయితే కనుక నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో మార్చి చెప్తున్నానమ్మా, సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల దాకా ఉంటాయి. రైట్. ఓకే సార్, శ్రీకాంత్ గారు, వీ హ్యావ్ అనదర్ కాలర్ నీలోఫర్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. మీ షో చూస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు అంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ ఎలాంటి ఇంటర్మీడియట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో ఉన్న కోర్సు ఏది చేసినా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ముఖ్యంగా 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎట్లయితే 4 ఉంటాయో బీబీఏలో 3 ఉంటాయి. అదేంటంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్. ఏం లేదండి, ఒక తల్లిగా మీరు ఫోన్ చేశారు కదా, మీరు ఏ కంపెనీ అయినా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ కంపెనీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కానీ, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కానీ, లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కానీ, ఏ కంపెనీ అయినా మీరు కొంచెం ఆలోచించండి, లేదంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఎలాంటి కంపెనీ అయినా కానీ, అది నేను ఓన్లీ కొన్ని పేర్లు చెప్పాను అంతే. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట. ఆ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు, లేదు మీ వారికే బిజినెస్ ఉంటే కనుక మీ వారితో అయినా మాట్లాడండి. ఏంటంటే మీకు ఇంపార్టెంట్గా ఎవరు మనుషులు కావాలి వర్క్ చేయడానికి అని అడిగితే కనుక ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ రూల్స్, టీమ్ మెయింటైన్ చేయడానికి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది కావాలండి. అది చిన్న డిపార్ట్మెంటా, 2-3తో ఉంటుందా, లేదా 100 మందితో ఉంటుందా అన్నది వేరే విషయం, కంపెనీ సైజుని బట్టి ఉంటుంది. సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీ గురించి తెలియాలన్నా, ఆ కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ ఏదైనా సేల్ చేయాలన్నా అన్నదానికి మార్కెటింగ్ అన్నది కావాలండి. సో మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రతిదానికి కూడా ప్రతిదీ బిజినెస్ అన్నది ముడిపడి ఉండేది ఫైనాన్స్. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ. అంటే ఒక అకౌంట్స్ పర్సన్ లేకపోతే 2 అకౌంట్స్ పర్సన్, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ బట్టి అది ఎంత పెద్దదైనా అవ్వచ్చు. సో ఫైనాన్స్ ఇది డిపార్ట్మెంట్. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. అది 10 మందితో స్టార్ట్ అయ్యే స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా, కొన్ని లక్షల మంది వర్క్ చేసే అంటే విప్రో అయినా, లేకపోతే ఫేస్బుక్ అయినా, లేకపోతే ఏదైనా అండి, అదానీస్ కంపెనీస్ అయినా, రిలయన్స్ అయినా, ఏదైనా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. ఈ 3 సబ్జెక్ట్సే పిల్లలు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద బీబీఏలో చదువుతారు. అందుకనే ఈ పిల్లలకి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగం వస్తుంది. అది చిన్నదా పెద్దదా అన్నది కాదండి, అది స్టూడెంట్ యొక్క చదువుని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క క్యాలిబర్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్ని బట్టి ఉద్యోగం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా మా దగ్గర ఏంటంటే
ప్రతి స్టూడెంట్ని ఈక్వల్గా చూస్తాం, ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈక్వల్గా చదువు చెప్తాం, ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈక్వల్గా స్కిల్స్ పెంపొందిస్తాం, ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈక్వల్గా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. ద థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ మెయింటైన్ చేసే అటెండెన్స్ని బట్టి, అంటే తల్లిదండ్రులుగా మీరు బాబుని రెగ్యులర్గా కాలేజీకి పంపిస్తే డెఫినెట్గా మంచి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటాడు, బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. అదే మీరు కూడా కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోకుండా సర్లే ఇంట్లో ఉన్నాడా ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళాడా అని చెప్పి 50-60% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్లో కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా కానీ అంత మంచి కంపెనీస్లో మంచి అంటే జీతంతో ఉద్యోగాలు రాకపోవచ్చు. బట్ ఉద్యోగం అనేది గ్యారంటీ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఉద్యోగం అన్నది మాత్రం గ్యారంటీగా ఉంటుంది. అది చిన్నదా పెద్దదా అని స్టూడెంట్ క్యాలిబర్ని బట్టి, ఆ క్యాలిబర్ ఎలా పెరుగుద్ది అంటే అటెండెన్స్ని బట్టి. శ్రీకాంత్ గారు, ఈ స్వదేశీ విద్య విదేశీ ఉద్యోగం అనే కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుందా? రిమైనింగ్ కోర్సెస్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన వాళ్ళందరికీ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇవాళ రోజున అండి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. అందుకనే మాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ ఈజీ అయిపోయింది అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎందుకంటే చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ప్రతి కంట్రీలోనూ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని బాగా తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ అబౌట్ బీబీఏ, వాట్ అబౌట్ బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్, వాట్ అబౌట్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, వాట్ అబౌట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలామందికి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. డెఫినెట్గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్. ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే డెఫినెట్గా ఉన్నాయండి. బట్ అది అప్ అండ్ డౌన్లో ఉంటాయి అనమాట. అంటే బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి ప్రతి 100 పీపుల్లో 10 పీపుల్కి రావచ్చు. బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివిన వాళ్ళ పిల్లల్లో 100 మందిలో 20 మందికి రావచ్చు. అలాగే బీఎస్సీ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి 10 మంది, అదే 100 మందిలో 5గురికి రావచ్చు. అలాగా పర్సంటేజ్ బట్టి డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది ప్రతి కోర్స్కి ఉంది, అవైలబిలిటీ ఉంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేప్పటికి 60-70% ఉంది. అందుకే ఎందుకు అంటే అవకాశాలు దానికి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. ఎలా అయితే ఇవాళ మనకి 60s 70sలో ఎక్కువగా డాక్టర్లు మీరు గమనించారంటే కనుక యూ గూగుల్ ఇట్ కూడా, విదేశాలకి ఎక్కువ ఏళ్ళు సెటిల్ అయింది డాక్టర్లు అండి. ఎందుకంటే అప్పట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాక్టర్ల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇండియన్స్ డాక్టర్స్ మీద చాలా నమ్మకం ఎక్కువ, స్కిల్లే ఉన్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి విపరీతంగా 60s 70sలో డాక్టర్లు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత చూస్తే ఇంజనీర్స్ వెళ్ళారండి. అంటే సివిల్ అవ్వచ్చు, మెకానికల్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఒక 20 సంవత్సరాలు అలా కంటిన్యూస్గా ఇంజనీర్లు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత 2000 నుంచి చూడండి మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ 5 years నుంచి 10 years దాకా తీసుకుంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. అంటే ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచిస్తే అండి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం అయితే డెఫినెట్గా ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీని జాగ్రత్తగా ఎతకటం, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని మౌల్డ్ చేయటం, ఆ మౌల్డ్ చేసి స్కిల్స్ పెంచి ఆ ఇండస్ట్రీలో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం అన్నది కాలేజ్ యొక్క గొప్పతనం అనమాట. సో మా ప్లేస్మెంట్ టీమ్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 20 people ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్ టీమ్ అండి. అంటే మొత్తం టోటల్ 5 campuses 10 colleges కలిపి దే ఆర్ ఎప్పుడు 365 days వాళ్ళు ఇదే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అంటే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఏ ఆర్గనైజేషన్కి మన పిల్లల్ని పంపించవచ్చు అని చెప్పి. సో డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అండి. బట్ ఐ కాంట్ సే 100% అనమాట. అండ్ ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ వైపు నుంచి? ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ ఉంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతారు? అండ్ వాళ్ళు ఇన్పుట్స్ పెడితేనే కదా 100% అక్కడ వెళ్ళగలుగుతారు. సో వాళ్ళ వైపు నుంచి ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్గా ఫస్ట్ స్టెప్లో అండి స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అవుట్ అండి. అతను తెలుగు మాట్లాడినా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా, హిందీ మాట్లాడినా, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా రావచ్చు. ఫస్ట్ ఓపెన్ అయ్యే అంటే ఒక బ్రేవ్నెస్, ఒక పర్సనాలిటీ కావాలన్నమాట. అప్పుడు అతనికి మనం రియాక్ట్ అవుతాం. అంటే ఆ స్టూడెంట్ మనల్ని ఒకటి వచ్చి అడిగాడు, నాకు ఇది కావాలి మేడం, నేను ఇది నేర్చుకుంటాను మేడం అంటే అలాంటి స్టూడెంట్కి మనం చాలా బాగా చెప్తాం. కానీ అంటే ఏం చెప్పాలి అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా కొంచెం అంటే కొంచెం మొహమాటంగా ఉంటారండి. అంటే సిటీస్లో పెరిగే పిల్లలు పర్లేదండి. హైదరాబాద్, వైజాగ్ ఇలాంటి సిటీస్లో పెరిగే పిల్లలు, ఇలాంటి సిటీస్లో ఉండి స్కూలింగ్ చేసే పిల్లలు కొంతవరకు బెటర్ అనమాట. బట్ కొంచెం ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వస్తారు చూసారా అండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్పించకపోవటం మూలంగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్కూలింగ్ తెలుగు మీడియం నుంచి అవ్వచ్చు, ఇంకోటి కారణాలు అవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ఛాలెంజ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి ఇక్కడే ఛాలెంజ్ అండి. అంటే అలాంటి పిల్లలకు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఓపెన్ అప్ అవుట్ చేయటం, పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయటం, ఆ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసే టైంలో అతను స్టూడెంట్కి మంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం. ఎందుకంటే అండి వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ప్రతి ఎంప్లాయీకి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్
చెప్తున్నానండి, ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి వెళ్ళినా, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్ళినా నీకు ఓన్లీ స్కిల్, అక్కడికి సంబంధించిన ఉద్యోగానికి సంబంధించిన స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలదండి. యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద కమ్యూనికేషన్. అంటే నీకు ఇంటర్వ్యూలోనే అయిపోతుందండి, అసలు సగం ఉద్యోగం మీకు ఇంటర్వ్యూలోనే తెలిసిపోతుంది. అటుపక్క కూర్చున్న హెచ్ఆర్ కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయర్ కానీ మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్ తెలుగులో అడగడు కదండి, మన లాంగ్వేజ్లో అడగడు, మన మదర్ టంగ్ చూసి అడగడు, లేకపోతే హిందీలో కూడా అడగకపోవచ్చు. మోస్ట్లీ ఏ హెచ్ఆర్ అయినా కానీ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాడు. ఆ ఫ్లూయెన్సీ మనలో ఉందా లేదా అని చెప్పి ఈ మే ఎక్స్టెండ్ ద టాపిక్ ఆల్సో, అంటే 5 minutes 10 minutes కూడా మాట్లాడచ్చు. సో అలా మనం ఆన్సర్ ఇవ్వగలగాలి, అతనితో మాట్లాడగలగాలి, అతనితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలగాలి. సో అది చేయాలి అంటే మాత్రం మన దగ్గరికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్ని 3 years థరోగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయించాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో స్టూడెంట్కి ఆ వాల్యూ ముందు తెలియపరచాలి. ఎందుకంటే అండి వాళ్ళ కెరియర్ దగ్గరగా 35 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అండి. ఆ కెరియర్లో ఎప్పుడూ గ్రోత్ ఉండాలన్నమాట. అంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్, ఏజ్ బై ఏజ్ గ్రోత్ ఉండాలి, ప్రమోషన్స్ రావాలి, శాలరీ హైక్స్ రావాలి. రిటైర్ అయ్యే టైంకి యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటైర్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ పొజిషన్. అంటే మంచి పొజిషన్లో రిటైర్ అయ్యాను, మంచి శాలరీలో రిటైర్ అన్న ఆనందం ఉండాలి. ఇదంతా ఎక్కడ పడుతుంది అంటే కనుక అది డిగ్రీ లెవెల్లోనే పడుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడికి మనకి దగ్గరికి వచ్చి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవుతున్నారు పిల్లలు, రెగ్యులర్ కోర్సెస్ కాకుండా ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఎత్తుక్కుంటూ మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే మాత్రం వాళ్ళ 3 years కెరియర్ కాదండి, మన దగ్గర చదువుకున్నంతసేపే కాదు, వచ్చే 30-35 సంవత్సరాలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి అన్నది కూడా మనం ఈ 3 సంవత్సరాల్లో మనం చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనమాట. అండ్ శ్రీకాంత్ గారి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్లో హైరార్కీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడి వరకు స్టూడెంట్స్ వెళ్ళగలుగుతారు? ఇన్ కేస్ వెల్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? ఒకటి ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయటం అండి, దెన్ అన్స్టాపబుల్ అనమాట. వాళ్ళే 100 కోట్లు 200 కోట్లు 300 కోట్లు పెట్టి హోటల్స్ కట్టవచ్చు, మంచి బ్రాండ్స్తో టైఅప్ అవ్వచ్చు, హిల్టన్, హయత్, లీమిడియన్ ఇలాంటి వాళ్ళతో కూడా టైఅప్ అవ్వచ్చు, 100 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ పాయింట్, ఒక డైరెక్టర్ లెవెల్కి అంటే ఒక CEO లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు అండి. అంటే ఒక CEO డైరెక్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి ఒక హెడ్ ఉంటాడు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయత్ అనే బ్రాండ్ ఉందండి సౌత్ ఇండియాలో, ఒక 20 హోటల్స్ ఉన్నాయి హయత్ బ్రాండ్ కింద. ఆ 20 హోటల్కి CEO అవుతాడనమాట తను. సో దట్ ఈస్ వన్ పొజిషన్. తర్వాత డైరెక్టర్ అవుతాడు, లేదు తర్వాత జిఎం అనమాట, లేదు రీజనల్ మేనేజర్ అంటే తెలంగాణ వరకు, మన స్టేట్ వరకు ఒక GM అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఎన్ని హయత్తులు ఉంటే అన్ని హయత్తులకి GM అవుతాడు. అలాగే ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ కూడా GM ఉంటాడండి. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ ముంచి షెఫ్ అండి, అంటే కుకింగ్ బాగా చేసేవాళ్ళు షెఫ్ పొజిషన్స్లోకి వెళ్తారు. వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్గా ఈ పొజిషన్స్ అన్నీ అనుభవించే అర్హత వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు చాలా ఇంపార్టెంట్, హోటల్కి బ్యాక్ బోన్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ హోటల్కైనా. సో వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ పే ఉండే అవకాశం, ఆ ఈక్వల్ డిజిగ్నేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.